बादशाह दरवेश दो जहाना दे वाली साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की बख्शिश की हुई फतेह प्रवानो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी सरवंशदानी दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पावन इतिहास विचों लासानी सूरमा श्री गुरु गोबिंद सिंह विषय ते आप जी नाल विचार साझे करांगे। वैसे तो धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी की पावन शख्सियत नूं कुछ मिनटां दे विच जां कुछ घंटियां दे विच बयान कर सकना ये किसी दे भी बस की गल नहीं, क्योंकि धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह संसार दे लासानी शख्सियत हैं। इस लासानी शख्सियत के चशमदीद गवाह भाई साहब भाई नंद लाल सिंह जी ने अपनी पावन रचना दे विच कमाल की गल बयान की है। गुरु पातशाह की शख्सियत बारे दावरे आफाक गुरु गोबिंद सिंह दर्द आलम ताक गुरु गोबिंद सिंह। पाम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज संसार के मालक हैं, दो जहाना के मालक हैं। दोवां जहाना विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की लासानी शख्सियत का कोई होर बराबर की शख्सियत नहीं दिखती। साधु टी एल वासवानी जी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के समुचे जीवन नूं सतरंगी पींघ दे नाल तुलना करते हुए कहते हैं कि संसार के सारे पैगंबरां सारे अवतारां दे विच कोई ना कोई विलक्षण गुण देखण विच मिलता है। जिवें ईसाई मत के बानी ईसा जी की मासूमियत, हजरत मुहम्मद साहब वर्गा जोश, कृष्ण जी वर्गा जलाओ ते रामचंद्र जी वर्गा मर्यादा पुरुषोत्तम का गुण ते बुद्ध जी वर्गा तप ते त्याग आदि गुण एक एक शख्सियत दे विच एक एक गुण ही दिखाई देणगे। पर जदों असीं सरवंशदानी दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे पावन इतिहास, उन्हां दी पावन बाणी, उन्हां दे पावन फलसफे नूं पढ़दे हां तां इह पता लगदा है इकल्ले गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विच संसार के सारे जितने अज तक पीर पैगंबर शेख मसाए कौलीए संसार में प्रगट होए, उन्हां च एक दो दो गुण होणगे, पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सर्व कला समर्थ सन। ऐसे महान सतगुरु नूं ही मिस्टर कनिंगम जी लिखते हैं कि गुरु पातशाह के बहुपक्षी जीवन नूं समझण लई सानू सोचणी दे एक तेज रफ्तार घोड़े के उत्ते सवार होना पवेगा। इतनी छोटी उम्र विच केवल 42 साल की उम्र सच्चे पातशाह ने संसार विच आके बतीत की है। इन्नी छोटी उम्र दे विच एक शख्सियत विच इतने गुण जितने गुरु पातशाह विच सन मिलने बड़ी असंभव जही गल लगती है। इसे गल ते अल्लाह यारखां जोगी ने यह गल कही सी कि इंसाफ करे यदि जी मैं जमाना तो यकीन है, कह दो गुरु गोविंद सिंह जी का कोई सानी ही नहीं है। और इतों तक भी इतिहास के लिखा है 1901 के नेड़े तेड़े हुई इस महान शख्सियत ने जो गुरु पातशाह की शोभा की सी, उसके भाईचारे के लोग नाराज हो गए, बाईकाट कर दिता ते एक शर्त ते मुआफ करने की जो शर्त सामने रखी कि अपने शब्द अल्लाह आखरा वापस लै लो तो सारा भाईचारा तुहानू माफ कर देगा, क्योंकि तुसी अपने पैगंबर की तोहीन की है। ते कहते ने अल्लाह यार खान जी ने जो उस वेले गल आखी सी, उन्होंने अपनी कविता च की है बयान कि करतार की सौगंध है व नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोविंद की वो कम है। दुनिया की कोई भी ताकत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सारे गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। कहते ने लाला दौलत राय आर्य समाजी तो किसी ने पुछ की सी कि स्वामी जी जां दौलत राय जी तुसी बहुत कमाल की किताब धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के जीवन से लिखी है, क्या तुसी एक दो सत्तरां दे विच उस पावन शख्सियत की विलक्षणता नूं किसी ढंग दे नाल बयान कर सकते हो? लाला दौलत राय जी आर्य समाजी ने जो गल कही सी वो बड़ी कमाल की गल आखी। उन्हें आख्या जो रब
ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਰੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੁਸਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵਜੂਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਵਜੂਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ। ਸੋ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਗੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਲੱਭੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ 15-16 ਗੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾ ਭਰਪੂਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 41ਵੀਂ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਉਪਮਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਪਮਾਵਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਮਾ ਜਿਹਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੂਰਮਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਬਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪੁਰਖ ਭਗਵੰਤ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੂਰਾ, ਭਾਵ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰਸੂਰਮਾ ਬੜ ਯੋਧਾ ਪਰਵਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੂਠਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿ ਉਪਜਿਓ ਚੇਲਾ ਮਰਦ ਕਾ ਮਰਦਾਨ ਸਦਾਏ, ਜਿਨ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੋ ਜੀਤ ਕਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾਏ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਮਰਦ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰਦ ਸੂਰਮੇ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਕਿਉਂ ਤੀਸਰ ਮਜਬ ਖਾਲਸਾ ਉਪਜਿਓ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮ ਸੋਂ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਓ ਗਹਿ ਖੜਗ ਵਿਖਾਨਾ, ਤਿਨ ਸਭੇ ਦੁਸ਼ਟਨ ਛੇਦ ਕਰ ਅਕਾਲ ਜਪਾਨਾ। ਕਿਉਂ ਤੀਸਰ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਬੜ ਸੂਰ ਗਹੇਲਾ, ਬੜ ਸੂਰ ਗਹੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਧਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੱਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਤਰੂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸ਼ਤਰੂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਜਾਬਰਾਂ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਕੇਵਲ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਉਹ ਓੜਕ ਦੇ ਅੱਤ ਦੇ ਜਾਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਦਇਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਉਹ ਅੱਤ ਦੇ ਕਾਇਰ, ਬੁਝਦਿਲ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਲਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂ जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। कि जे धर्म तो सियासत ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ बड़े बड़े ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕੇਵਲ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਮੁਗਲ ਜਹਾਦ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਬਣ ਗਏ। ਮੰਨੂ ਦੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਖੱਤਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਘਸੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਜਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਭਜਨੀਕ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਬੁੱਧ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਤਾ ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਮਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਦਰ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਬਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੋਰੇ ਆਗਿਆ ਸੁਣੋ ਇਹ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾ ਤੇਗ ਕੇ ਤੀਰੰਗ ਦਿਓ ਨਾ ਦਿਦਾਰੇ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਨਰੰਗ ਭੇਟ ਜਾਨੋ, ਗਹਿ ਕਾਨ ਤੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਿਧਾਨੋ। ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨਸ਼ਾਰੀ। ਬਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਖਿਮਾ। ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਇਸ ਆਗੇ ਕੋ ਨਾ ਟਿਕੇ ਵਿਕਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜੰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਨੌਨਿਤ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੀ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਭਾਈਓ ਜੇ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਲੀਤਾ ਪੁਰਾਤਨ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੰਗਾੜੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੜਕ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੁਰਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰ ਜਾਲੀ, ਏਕੇ ਚੋਟ ਸਜਾਇਆ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲੜਨੇ ਲੱਗਾ ਏ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਤੋਰੇ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕਿਉ ਰਾਜਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਫੌਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਭਗਵਤ ਭੀਰ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਭਾਵ ਸੰਗਤ। ਭਗਵਤ ਭੀਰ ਸ਼ਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਟੀ ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਸੀ, ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ ਉੱਪਰ, ਰਾਜ ਲਿਓ ਵਿਨਾਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜੀਏ। ਮੈਂ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 15 ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ 16ਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮੂ ਮਰਦ ਵਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਨਵਰ, ਨਾ ਸ਼ਿਕਮ ਦਿਗਰ ਦਰਦ ਹਾਨੇ ਜਿਗਰ। 16ਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੂਰਮਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 16 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਣੈ, ਸਗਲ ਵਸ ਤੰਕੈ ਜਾਂਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਨ ਜੀਤਿਆ ਜਗਜੀਤ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਮੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਭਗਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ 20 ਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੂਕਦੀ ਹੋਈ ਨਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਰਸਾ, ਇਹ ਜਹੜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੈ, ਸੋਏ ਹਰ ਅਰਾਧੇ, ਵਿਛੜੇ ਦਾਉ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਤੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸਿੰਘਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟਨਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਮਿਰਦੰਗ ਹੈ,
ਨਾ ਤਾਊਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਢਾਲ ਉੱਤੇ ਕੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਆਖੀ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਐਸੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 10 ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 22 ਦਸੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੰਗ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਸੁਣੇ ਰਹਿਰਾਸ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਅਰਵੋ ਯਾਸ, ਇਨਮੇ ਇੱਕ ਜੋ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾਏ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਅਮਰਪੁਰੀ ਕੋ ਜਾਹੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਲਗਭਗ 30 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ 10 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਨੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਗਰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਔਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰਾ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 4 ਓਟਾਂ ਹਨ। ਇਹ 4 ਓਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਓਟ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ, ਬੇਗੈਰਤ ਜਾਂ ਬੇਅਣਖੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਕੁਤਰਾਂਗ ਪਿਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋਂਡੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਿੱਝ ਅਵੇਹਾ ਵਾਰ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਨੰਬਰ 111 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਬਲੋ ਮਕਬੂਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਵਾਸਲੋ ਮਾਸੂਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ। ਵਾਸਲੋ ਮਾਸੂਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਾਣਨ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ 8 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਛੰਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 8 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਵਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ, ਉਹ ਕਵਿਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ 8 ਲਾਈਨਾਂ, ਜਲਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਥਲਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਨਦਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਨਦਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਬ੍ਰਿਸ਼ਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਪਤਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਸ਼ਿਤਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਪ੍ਰਧਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਭਜਸ ਤੁਅੰਗ, ਭਜਸ ਤੁਅੰਗ, ਰਟਸ ਤੁਅੰਗ, ਠਟਸ ਤੁਅੰਗ, ਜ਼ਮੀ ਤੂੰ ਹੀ,
जमा तू ही, मकी तू ही, मकां तू ही, अभू तू ही, अपै तू ही, अछू तू ही, अछय तू ही, जतस तू ही, ब्रतस तू ही, गतस तू ही, मतस तू ही। अगे 16 वार तू ही तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही। ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਵਾਰ ਲਿਖੇ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 13 13 13 13 ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਦਵੈਤ ਏਕ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਸਵੱਟੀ जंग को हर रंग लागो इस युग में सो कही अथ सूरा आत्म जिन्हें सगल वस तांके जंग का सतगुर पूरा उस कसवट्टी ते परखियां पता लगता है वाकई ही धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह नाल दा ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਮੁਨੀ ਕਹਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿ ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ, उन ते राखे मीत ना भाई, दर्व सियाणप ना होए रहते, साध संगत होए दुष्ट बस होते। इत्थों तक भी गुरु अर्जन पातशाह बचन करते हैं कि भावें जिड्डे मर्जी उच्ची जात दे होण, अपनी जात दे मन्ने परमन्ने होए, वो भावें धार्मिक शख्सियतां होण, भावें राजनीतिक शख्सियतां होण, वो 6 शस्त्रां 18 प्राणां सिमरतियां दा आद भी ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। 4 ਵਰਨ ਚੌਹਾਂ ਕੇ ਮਰਦਨ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਤਲੀ ਰੇ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ ਸਿਆਣੇ ਪੰਚੋਂ ਹੀ ਮੋਹ ਛਲੀ ਰੇ, ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰਵੀਰ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਜੇ, ਜਿਨ ਪੰਚ ਮਾਰ ਵਿਦਾਰ ਗੁਦਾਰੇ ਸੋ ਪੂਰਾ ਏ ਕਲੀ ਰੇ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਢੰਗ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਸੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਪੰਜ ਦੂਤ ਸੰਘਾਰੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਪੰਜ ਦੂਤ, ਉਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੋਤ ਰਹਿਮਤ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅਮੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੇ ਹਰੈ ਅਗ ਸਗਲ ਪਾਪ ਮਲ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਵੈ ਵੱਲ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੇ दुख संसार खोवे, गुर नवनित दरियाओ जन्म हम कालख धोवे, सो को टल गुर सेवी है एहन सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਐਸੀਆਂ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਔਗਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਹੀ ਮਹਾਬਲੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਔਗਣ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਆ ਕਾਮ ਵਰਗੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਣ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਚੱਕੀ ਤੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3200 ਸਿਫਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ 155ਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲੁਲ ਅਸ਼ਫਾਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਲੁਲ ਅਖਲਾਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਨ। ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ, ਜਾਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜੇ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਟੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁੰਦਰੀ ਚੰਬੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਦਮਨੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਸਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਣੀ ਪਦਮਨੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੱਥ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਪਦਮਨੀ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਕਾਮਲੁਲ ਅਸ਼ਫਾਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਲੁਲ ਅਖਲਾਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਕਾਮਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਜੇ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਈਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਤ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਵਲੀ ਸਭ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਜਿਨ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਸਭੀ ਭਰਮਾਇਓ, दानव देव फनिंद धराधर, काम की लहर सभी डहकायो, काम ने मार लियो पसमासुर, रावण मार के तुरंत मकायो, काम बली जब खड़ग फड़ी, कोई ज्ञान की ढाल से संत बचायो। कोई ज्ञान की ढाल नाल ही संत बचा सकता है, नहीं तो गुरबाणी विचों जदों असीं अध्ययन करते हैं कि अनमति महापुरुषों बारे देखिए ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੁਜ਼ਮੇ ਜੋਰ ਸ਼ਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਾਇਆ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ, ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ बाबा रविदास जी वर्गिया ने इशारा किया, गौतम तपा अहल्या स्त्री तिस देख इंद्र लुभाया, सहस शरीर चीहन भग हुए तामन पछोताया। या गौतम नार उमापत स्वामी, ये बाबा रविदास जी के बचन हैं। गौतम नार उमापत स्वामी शीस धरन सहस भगामी, इन दूतन खल वध कर मारियो, बड़ो निलाज अजू नहीं हारियो, कौर रविदास कहाँ कैसे कीजै, बिन रघुनाथ ਸ਼ਰਨ ਤਾਂਕੀ ਲੀਜੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੋਂ, ਜ਼ਾਬਰ ਤੋਂ, ਕਾਮ ਵਰਗੇ ਜ਼ਮਰਾਜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਦਰਿਆ ਖਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਅੰਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਤਨੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ, ਇਤਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂ ਦਰਿਆ ਖਾਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੱਸ ਕੇ, ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਡਾਕੂ ਦਰਿਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲਿਆ
ਬਈ ਉਹ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਦੇਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣਗੇ, ਤੂੰ 3-4 ਦੇਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਚ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇਗਾ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਓ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਵੱਜਿਆ ਵਜਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋਈ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੋਟ ਦਿਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂ, ਘਰੀ ਮੌਤ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਫਿਰ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਪਛਤਾਵੇ। ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 5 ਵਿਸ਼ਵ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਤੇ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜੇ ਪਕੜੀਆਂ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੰਜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਹਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਤੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲਲ ਅਸ਼ਫਾਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਲਲ ਅਖਲਾਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। 1697 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਗਏ ਵੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਗਲ ਤੁਰਕ ਭੁਗਵੇਂ ਹਿੰਦਵਾਨੀ, ਸਗਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਝਣ ਗੁਣਖਾਨੀ, ਸਗਲ ਤੁਰਕ ਭੁਗਵੇਂ ਹਿੰਦਵਾਨੀ, ਸਿੱਖ ਬਦਲਾ ਲੈ ਭਲਾ ਜਣਾਵੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਉਂ ਵਰਜ ਹਟਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤਿਸ ਵੇਰੈ, ਹਮ ਲੈ ਜਾਣੋ ਪੰਥੋ ਚੇਰੇ, ਨਾਹੇ ਅਧੋਗਤੀ ਵਿਖੇ ਪਜਾਵੇ, ਜਾਣਤੇ ਕਲਮਲ ਸਗਲ ਹਟਾਵੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਤਰੈ ਰੂਪ ਨਾ ਵੇਖੇ ਨੇਤਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏਡਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੱਟੜ ਮਤਸਵੀ ਜਨੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਿਆਈ, ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਆਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ,
ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਬੇਗਮਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਆਖੋ। ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੜੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜੈਸਾ ਸੰਗ ਵਿਸੀਰ ਸਿਉ ਹੈ ਰੇ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਇਹ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਗ ਲੋਇਨ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ ਬਿਨ, ਪੇਖੇ ਪਰ ਤਰਨੀ। 1000 ਵਾਰੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਕਾਰ ਹੈ, 1000 ਵਾਰੀ ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਾਈ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਾਜੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਹਾਨਮ ਨਾ ਬਾਜਤੀ ਮੈਂ ਆਨੇ ਸਗਾ, ਨਾ ਦੁਜਦੀ ਬਾ ਵਰਤ ਘਾਰੇ ਵਦਰਗਾ। ਐ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈੜੀ ਖਸਲਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਖਸਲਤ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮ ਵਰਗੇ ਵਲੀ ਨੂੰ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਮਲਲ ਅਸ਼ਫਾਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਲੁਲ ਅਖਲਾਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਕਾਮ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਔਗਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੌੜਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੇ, ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲੇ। ਵੀ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਕੁਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋ ਔਗਣ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਦੁਆਸ ਨਾ ਪਿੱਟੀਏ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਸੋ ਸੂਰਮਾ ਖਵਾਨ ਦਾ ਉਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਰਗੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਰਗੇ ਬਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਕਰਮ, ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਤੇ ਗੁਲਵੇਗ ਖਾਨ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਛੁਰਾ ਘੋਪ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਆ, ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਏ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਏ ਅੰਮਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ हंस के कहने लगे कि जमशेद खान, क्या ये अम्मा कहने का वक्त है, अल्लाह कह अल्लाह। ये है सूरमे गुरु दी एक सूरमताई कि क्रोध सतगुरु सच्चे पातशाह के नेड़े ना आ सकिया। सतगुरु जी ने 16 जंगां लड़ियां, कई 18 लिखते हैं, कोई 14 लिखते हैं, पर 16 नूं मान लीए कि 16 जंगां लड़ियां ते 16 ही जित्तियां, पर किसी भी जंग दे विच किसी मुगल ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ, ਅਚਾਨਕ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕੋਪਾ ਤਬ ਰਾਜਾ ਲੋ ਪੜਾ ਹਮਸਿਓ ਬਿਨ ਕਾਜਾ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੜਵਾਲ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ,
ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਹ ਪੜਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਾਂ। ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪਈ ਮਾਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਜੋ ਭੂਆ ਜੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀਤਮਲ, ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਮੋਹਰੀ ਚੰਦ, ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਪੰਡਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਸੌਂਟੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ 500 ਪਠਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਐਸਾ ਘੋਟਣਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਮਟਕਾ ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿੱਝ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜ਼ੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਨੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੋਕਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਧੂੜਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਭਾਈ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਬਤ ਖਾਨ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਮਾਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਆਨ ਕੇ ਕਮਾਨ ਬਾਨ ਤਾਨ ਕੇ ਕੀਓ ਸੁਜੁੱਧ ਜਾਨ ਕੇ ਭਲੀ ਪਈ ਭਲੀ ਪਈ ਭਲੀ ਪਈ ਕੀਓ ਸੋ ਲੋ ਲੋਹੀ ਨਾ ਜੀਵ ਰੱਖ ਤੋਹੀ ਸੋ ਚਾਲ ਸੂਰ ਸੋਹੀ ਬਿਮੋਹੀ 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 ਬਿਮੋਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹਲਵਾਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੌਂਚਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੌਂਚਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਖੜਕ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵੱਢ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ, ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਲਾਲ ਸੂਰੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੰ ਮਿਠਾਈ ਬਣਾਵੇ ਹਲਵਾਈ ਕਹਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਮ ਤੋਂ ਤੋਲਨ ਜਾਣੇ ਤਕੜੀ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਸੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੋ ਨਿਬੜੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅਚਨਚੇਤ ਹਰੀਚੰਦ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨ ਕੋਲੋਂ ਛਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਤੀਰ ਮੇਰੇ ਪੇਟੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਬਾਣ ਮਾਰਿਅੰ ਸੋ ਪੇਟੀ ਮਝਾਰਿੰ। ਇਹ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੰਝ ਟੱਪ ਕੇ ਬੀਏ ਚਿਲ ਕਤੰ ਦੁਆਲ ਪਾਲ ਧਾਰਨ। ਇਹ ਤੀਰ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁੰਝ ਥੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ। ਚੁੱਭੀ ਚਿੰਚ ਚਰਮੰ ਨ ਕਛੁ ਘਾਇ ਨਾ ਆਇੰ ਕਲੰ ਕੇਵਲੰ ਦਾਸ ਜਾਨ ਬਚਾਇੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਰਮਤਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 150 ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਵਲ ਵਹਾਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਾਤਿਹ ਹਰ ਵਾਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾਸਾਨੀ ਸੂਰਮੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਜੇਤਾ ਹਨ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ 16 ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਵੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਕਰਨ ਲਿਆ ਕਮਾਨ ਹਣੰ ਬਾਣ ਤਾਣੰ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੋਧਿਆ। ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਭੇ ਵੀਰ ਧਾਏ ਸਰੋਗੰ ਚਲਾਏ, ਤਵੇ ਤਾਕ ਬਾਣ ਅਣਿਓ ਇੱਕ ਜਵਾਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਾਰੇ ਸੋ ਜੋਧਾ ਲਤਾੜੇ, ਸੋ ਕਰੋੜੀ ਰਾਇੰ ਭਾਵ ਕੋਟ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵਹਿ ਕਾਲ ਘਾਲਨ ਰਣੰ ਤਿਆਗ ਭਾਗੇ, ਸਭੇ ਤਾਸ ਭਾਗੇ। ਸਭ ਭੱਜ ਗਏ। ਪਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਖਾਲ ਤੇਰੀ, ਰਣੰਗ ਜੀਤ ਆਏ ਜੈਨ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਧਨੁਰ ਧਾਰ ਵਰਖੇ ਸਭੇ ਸੂਰ ਹਰਖੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਾਣੀ ਕੁਛ ਰਚਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਥਕ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ ਜਗ ਰਹੋ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰ 52 ਅੱਖਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 124 ਨੰਬਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸੋ ਬੇਕੀਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਈਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਵੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰਵੈਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਮਖਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖਾਲਸੋ ਬੇਕੀਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਈਨਾ, ਭਈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸੂਰ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿਹਤ ਵੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਾਸਾਨੀ ਸੂਰਮੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਥਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਲਿਖੇਵਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਦੇਰ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ ਗੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।